بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معلوم، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين حبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع قرآن میں حضرت حجت سے متعلق قرآنی آیات، جس میں کچھ آیات براہ راست امامت حضرت کا وجود سے متعلق ہیں، کچھ آیات تعویل کی صورت میں حضرت سے متعلق ہیں، اور دونوں قسم کی تقریباً 6 یا 7 آیات پر آج کی اس مجلس میں گفتگو ہوگی۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت جس کی تلاوت کا بھی شرف حاصل کیا گیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں توریت کے بعد، ذکر سے مراد چونکہ توریت لیا گیا ہے، زبور میں یہ لکھ لی ہے یہ بات، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اس زمین کا وارث میرے صرف اور صرف نیک بندے ہوں گے۔ یہ آیت جس کے بارے میں روایات متواتر معصومین صلوات اللہ وسلم علیہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک اس زمین کے وارث، اس زمین کے حاکم، اس زمین کے مالک زیادہ تر وہی رہے جو کہ ظالم تھے، خائن تھے، فاسق تھے، فاجر تھے۔ کبھی انبیاء علیہ السلام کی اس پوری زمین پر کسی طویل عرصے تک حکومت نہیں رہی، مختصر سی حکومت حضرت یوسف نے کی، ان کے بعد بہت مختصر عرصے تک حکومت حضرت داؤد نے کی، اور ان کے بعد عرصہ تو مختصر تھا، حکومت ان کی پوری کائنات پر تھی، جن پر، انسانوں پر، یہاں تک کہ ہوا پر حضرت سلیمان ابن داؤد نے حکومت کی، اور
فرعون کی غرقابی کے بعد نصف بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ اور ان کے وسیع اور جانشین ان کے چاچازاد بھائی حضرت ہارون نے کی. یہ مختصر سی اس کائنات میں حکومت کی تاریخ اور سرور کائنات کی زندگی. ظاہر آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی 13 سال کی مکی زندگی میں تبلیغ کی زندگی تھی. مدنی زندگی میں جب آپ نے حکومت اسلامی قائم کی تو ابھی 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے آپ دنیا سے رحلت کر گئے. پیغمبر کی زندگی میں 10 سالہ حکومت تھے. پھر پیغمبر کی وفات کے بعد عادلانہ حکومت 6 مہینے تک امام حسن مجتبیٰ نے حکومت کی. اس کے بعد 5 سال یا پونے 5 سال تک امیر المومنین نے حضرت امام حسن سے پہلے حکومت کی. امیر المومنین کی شہادت کے بعد 6 مہینے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حکومت کی. تو اس پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر آج تک تقریباً اس زمین میں اس آدم کی نسل، جس آدم کی نسل سے ہم آپ، چونکہ کسی اور آدم کی نسل بھی بنا بر بعض روایات ہے اس زمین پر، اس کی وضعیت اور وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مگر جس آدم کی نسل سے ہم آپ ہیں اس آدم کی نسل میں زیادہ تر اس زمین پر حکومت ظالم، فاسق، فاجر اور خائن نے کی، اور کسی عادل اور نبی اور نمائندے الہی نے اس طرح کی حکومت نہیں کی جس طرح سے فرعون نے حکومت کی، جس طرح سے نمرود نے حکومت کی، جس طرح سے شداد نے حکومت کی، جیسے حامان نے حکومت کی، اور جیسے عرض کرو آپ کی خدمت میں اسی طرح سے فرعون مصر، فرعون ایک ہی نہیں ہے، تقریباً 100 کے قریب فرعون مصر گزرے ہیں، ان سب نے حکومت کی. جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون تھا اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور بہت سے فرعونوں نے حکومت کی ہے مصر پر. اور اسی طرح سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کم سے کم حضرت حجت کی، حضرت امام حسن مجتبیٰ صلی اللہ علیہ کی صلح کے بعد سے لے کر آج تک کتنا عرصہ ہوا؟ تقریباً سمجھ لیجئے 1300 کچھ سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نظام اسلام عدل الہی کہیں نافذ نہیں ہے. ہاں 1300 سال کے بعد وہ علامات ظہور میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. حضرت امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ کا وہ ارشاد جو کہ بہاء الانوار کے 28ویں جز میں یہ روایت نقل کی ہے امام ہفتم سے، سیاتی زمان علی الناس، ان قریب ایک ایسا زمانہ لوگوں میں آئے گا، سیقوم الرجل من ولدنا من اہل القم، ایک مرد اہل قم میں سے جو میری نسل سے ہوگا اٹھے گا. امام مصعب بن جعفر صلی اللہ علیہ کا ارشاد، یدعو الناس الی الحق، پوری کائنات انسانیت کو حق کی طرف دعوت دے گا. ومعه قوم، اس میری نسل سے اہل قم سے اٹھنے والے کے ساتھ ایک مختصر سی قوم ہوگی، لا يحركهم العواصف الرياح، پوری کائنات کی مادی طاقتیں ایک طرف ہوں گی، وہ قوم اور ان کا رہبر ایک طرف ہوگا، مگر لا يحركهم العواصف الرياح، پوری طاقتیں مل کے اس رہبر کے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر پائیں گی. ولا يملون من الحرب، وہ جنگ سے نہیں بھاگیں گے. ولا يجبنون عن، ان کے دل میں دشمن کی کثرت یا ان کی اسلحے کی جدت کا کوئی خوف نہیں ہوگا. وعلی اللہ یتوکلون، وہ اللہ پر توکل کرتی ہوگی. یہ میں نے اور آپ نے دیکھا اپنے سامنے، چونکہ اس کی تشریح علامات ظہور میں آئے گی. علامات ظہور میں عراق کی صورتحال، ایران کی صورتحال، حجاز کی صورتحال، اسی طرح سے پاک و ہند کی صورتحال، چائنا کی صورتحال، ان کا تعلق کیونکہ علامات ظہور سے ہے اس لیے ہم ان روایات سے نہیں گزرتے. ہاں صرف اتنی سی بات عرض کروں کہ جب کمیونسٹ نظام آ رہا تھا، جب لینن کمیونسٹ نظام کو نافذ کر رہا تھا رشیا میں، تو ہمارے سندھ کے ایک عالم دین علامہ عبید اللہ سندھی نے خط لکھا تھا اس کو، لینن کو، کہ بجائے اس کے کہ تم کارل مارکس کے نظریات کو نافذ کرو، اسلام زیادہ بہتر ہے، اسلام میں زیادہ عدل ہے، زیادہ انصاف ہے، اسے کیوں نہیں نافذ کرتے؟ تو اس خط کا جواب لینن نے یہ دیا تھا کہ اسلام کو آئے ہوئے تقریباً
1300 साल हो गए। 1300 साल में अगर तुम मिसाल के तौर पर भी कोई इस्लामी ममलिकत मुझे बता दो जहां तुम्हारा इस्लाम नाफिज है, तो फिर मैं नाफिज करूं। जब मुसलमान हो के तुम खुद नाफिज नहीं कर सकते तो मैं कैसे नाफिज कर सकता हूं? तो वाकई आज अगर लेनन होता तो हम दिखा देते मिसाल, मगर चूंकि वाकई उस वक्त यही सूरत हाल थी, कहीं इस्लाम अमलन नाफिज नहीं था। ये जो हम आप इस वक्त मुसलमान हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि इस्लाम एक निज़ाम जिंदगी का नाम है। ऐसा नहीं है कि हम मस्जिद में इस्लाम को लपेट के दुकान पर गए हैं तो इस्लाम मस्जिद में रह गया है, घर पर छोड़ के चले आए। ऐसा नहीं है कि हम गली कोचे में चले जा रहे हैं तो इस्लाम को लपेट कर हम घर पर छोड़ कर आए हैं, अब इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, हम तो घर से निकल चुके हैं। मस्जिद में जब नमाज पढ़ रहे हैं तो बस इस्लाम वहां है, निकले नहीं इस्लाम। बल्कि मैं अर्ज करूं कि नमाज भी दुकान पर अगर मैं सही काम करता हूं तो मेरी नमाज सही है, मैं गली कोचे में सही तरीके से चलता हूं तो मेरी नमाज सही है। इसलिए कि इस्लाम के जो माशरती उसूल है वो उसके इबादी उसूलों पर हावी हैं। इबादी उसूल उस वक्त उसके मुस्तहकम होंगे जब आप उसके माशरती उसूलों पर अमल पैरा। मसलन आप सब जानते हैं, ये फिक़ही मसला आप सब जानते हैं, आपके लिबास में गस्बी तागा है, गस्बी तागा, किसी की बगैर इजाजत के उसके तागे से आपका लिबास सिला है, दुरुस्त। अब आप नमाज पढ़ने आए, किसी भी फकीह से रुजू कीजिए कि आपकी नमाज सही है, कतन सही नहीं है। क्या मतलब है? इसलिए कि आपने माशरे के उसूलों को पामाल किया है, माशरे के उसूलों की पामाली की वजह से आपकी इबादत कबूल नहीं है। तो अब आपने देखा कि माशरे का एक मुख्तसर सा उसूल तागा है, कपड़ा नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। नमाज के लिए आप वुजू कर रहे हैं, माशरती उसूलों को देखिए, क्या बैनुल अक़वामी अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या हुकूक इंसानी दिए हैं, जो इस्लाम ने हुकूक दिए हैं कायनात को, जो इस्लाम ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जरा सोचिए, हम इस्लाम के पाबंद नहीं है, हमारी गलती है। इस्लाम बहैसियत एक निज़ाम के जो इस्लाम की खूबी उस पर तवज्जो दीजिए कि हज़रत सादिक़ आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि के पास एक शख्स आता है, वो कहता है कि फर्जंद रसूल मुझे घोड़े की जरूरत है, मैं घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। 2 किस्म के घोड़े हैं बाजार में, मैं मार्केट में गया था, 2 किस्म के घोड़े, एक घोड़ा मिलता है 10,000 दिरहम का और एक घोड़ा है 1,000 का, और मैं चाहता हूँ 10,000 दिरहम का घोड़ा ले लूँ, इसलिए कि वो मुझे बहुत पसंद आया, खूबसूरत है, मोटा है, और उसको मैं दरवाजे पर बांध के रखूंगा तो भी मेरी तारीफ होगी कि कितना अच्छा और खूबसूरत घोड़ा लिया। तो हजरत ने उससे पूछा कि इन दोनों घोड़ों की कारकर्दगी में कोई फर्क है? कहा नहीं, कोई फर्क नहीं है। बार बर्दारी और सवारी का काम लिया जाता था या जंग के वक्त जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था घोड़े को, यही काम था। तो हजरत ने इससे पूछा कि इन दोनों घोड़ों की कारकर्दगी में 10,000 दिरहम का जो घोड़ा है उसमें और 1,000 दिरहम का जो घोड़ा है, उन दोनों में फर्क क्या? कहा फर्क यह कि 10,000 दिरहम वाला बहुत खूबसूरत है, 1,000 दिरहम वाला इतना खूबसूरत बस। हाँ, दूसरी सूरत यह कि शायद 10,000 दिरहम वाला तेज हो, यानी कुछ घोड़े तेज होते हैं, शायद तेज हो, वरना कारकर्दगी दोनों की एक है। तो हजरत क्या फरमाते हैं? हजरत फरमाते हैं कि उस जात की कसम जिसने मुझे पैदा किया है, अगर दोनों की कारकर्दगी एक है तो 1,000 पर घोड़ा तुम्हारी जरूरत है। सवारी इंसान के लिए तूल तारीख में जरूरत नहीं है। आज गाड़ी आपकी जरूरत है, दुरुस्त है, गाड़ी आपकी जरूरत है। आज घर आपकी जरूरत है, दुरुस्त है, तूल तारीख में इंसान के लिए घर, रहाइश की उसकी जरूरत रही है, सवारी उसकी जरूरत रही है। हाँ, जमाने के लिहाज से आज आपके लिए टेलीफोन उसकी जरूरत है। हाँ, जमाने के लिहाज से आप इत्तलात सुनना चाहते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं दुनिया से, तो आपके लिए टीवी की जरूरत है। आपके लिए हाँ, ये जो आप घर पर खरीद के रेफ्रिजरेटर रखते हैं, बच्चों का दूध जाया ना हो, गजा जो बच जाए जाया ना हो, इसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर की जमाने के लिहाज से जरूरत है। मगर किस हद तक इस जरूरत की तायीन इस्लाम कैसे करता है? अच्छा, अब देखिए, सवारी का सवाल किया तो हजरत ने फरमाया 1,000 दिरहम का घोड़ा जो तुम्हें मिल रहा है उसमें और 10,000 वाले में फर्क नहीं है। 10,000 वाले को सिर्फ इस गरज से ले रहे हो कि लोग कहें कि कितना खूबसूरत घोड़ा, क्या कहने
कैसा अच्छा घोड़ा इसने लिया। सिर्फ लोगों की तारीफ की खातिर तुम 10,000 वाला घोड़ा ले रहे हो, 1,000 के तुम मालिक हो, 9,000 अगर तुमने खर्च किए तो इसराफ है, जो कि हराम है, तुम खर्च नहीं कर सकते। अच्छा, एक उसूल ये हुआ। दूसरा उसूल ये हुआ कि हजरत सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स ने आके सवाल किया, फर्जंद रसूल, मेरे पास 2 रुपए हैं, मेरे पास 2 रुपए, मेरा हमसाया भूखा है, उसके पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं इख्तिसादुना आयतुल्लाह बाकर सदर शहीद रिजवानुल्लाह ताला अलैहि की किताब हमारी इख्तिसादियात, जहां से रिवायत अर्ज कर रहा हूँ, हजरत इमाम शशुम से सवाल किया, फर्जंद रसूल, मेरे पास 2 रुपए हैं और मेरे हमसाये के पास 1 रुपया भी नहीं है, और मैं 1 रुपया उसको देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। मैं 1 रुपये से मैं अपने बच्चों के अखराजात 1 दिन के पूरे कर सकता हूँ और 1 दिन के अखराजात वो पूरा कर दे, तो क्या मैंने अपने हमसाये का हक अदा किया? तो हजरत ने फरमाया, हाँ, अगर तूने 1 रुपया उसको दिया और 1 रुपया तुमने अपनी जात पर खर्च किया तो तूने अपना फर्ज अदा किया, उस पर कोई एहसान नहीं किया। इसका मतलब यानी इस्लाम में अगर मेरा हमसाया भूखा है, मेरे पास 2 दिन की गजा है, तो मुझ पर वाजिब है कि 1 दिन की गजा उसको दूं। मैं सिर्फ 1 दिन की गजा का मालिक हूं, दूसरे दिन की गजा का मैं मालिक ही नहीं हूं, वो है जो भूखा है। अब अगर मैं 1 दिन की गजा उसको देता हूं तो मैंने उस पर कोई एहसान नहीं किया, उसका हक अदा किया, दुरुस्त। हाँ, एहसान कब होगा? एहसान तब होगा जब मेरे पास 1 वक्त की गजा है और मेरे हमसाये के पास 1 वक्त की भी गजा नहीं। मैं अपने नफ्स पर कंट्रोल करके 1 वक्त की गजा भी हमसाये को दूं तो फिर मैंने एहसान किया, इसलिए कि मुझ पर फर्ज नहीं था। फर्ज की अदायगी का नाम एहसान नहीं है। तो इस निज़ाम अदल का नाम इस्लाम है। वो निज़ाम अदल कहाँ है? मैं और मेरे बच्चे तो सोने से खेलते रहे, जवाहरात के बीच में पले, और मेरा हमसाया 1 लुक़मे के लिए तड़पे। मैं और मेरे बच्चे 10 लाख और 20 लाख की सवारी में चलें, और मेरे आसपास मेरे ही शहर में कलिमा गो मुसलमान मोमिन अली और औलाद अली की मोहब्बत रखने वाले 1-1 लुक़मे के लिए तड़पें, तो वो कहाँ है? वो इस्लाम कहाँ? बकौल इमाम ख़ज़नी रहमतुल्लाह अलैह के ये बिहारुल अनवार जो 51,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है, या ये वसाइल शेख अल्लामा हुर्र आमली की किताब जो 20 जिल्दों पर मुश्तमिल, जिसके तकरीबन 10,000 सफ़हात हैं, ये क्या है? इसमें क्या लिखा? यही लिखा कि नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, सिर्फ यही लिखा है या नहीं? बल्कि इसके माशरती उसूलों पर इस्लाम ने जोर दिया। मैं अब कर रहा था, इतनी नज़ाकत है इस्लाम में, वो गस्बी छोड़िए, तागा गस्बी है, लिबास गस्बी है, वो तो बहुत बड़ा जुर्म है। इतनी सी बात जो मेरी आपकी निगाह में कोई जुर्म नहीं है। मैं वुजू कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, और जहां मैं वुजू कर रहा हूँ नमाज के लिए, इबादत के लिए वुजू कर रहा हूँ, बर्तन मेरा, पानी मेरा, वुजू की जगह मेरी, सिर्फ मेरी वुजू के पानी के कतरे उस जमीन पर गिर रहे हैं जिस जमीन का मालिक मुझसे राजी नहीं है, मेरा वुजू बातिल है, उस वुजू से मेरी नमाज सही नहीं है। इससे बेहतर कोई मिसाल हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ की मिल सकती है? नहीं मिल सकती। वो निज़ाम कहाँ? उस निज़ाम का नाम इस्लाम है। अब जितने हम उस निज़ाम से करीब हैं उतने मुसलमान कहलाने के हकदार हैं, जितनी हम में कमी है उतने हम इस्लाम में कम हैं। तो ऐसी सूरत में वो निज़ाम जो मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है वो है कहाँ? कब आएगा वो? इसलिए कि उस निज़ाम का ताल्लुक, देखिए एक बात जो खुद इस्लाम बजाते खुद एक रहबर, एक लीडर, एक सरबराह रखता, उसका अपना एक सरबराह है। इसलिए कि मैं और आप मिलकर किसी को इस्लाम के नाम से सरबराह नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? बनाया, लोगों ने बनाया, और शायद खुदा ने इसीलिए मोहलत दी, बना लो, देख लो। मुझे क्या एतराज है अगर तुम बना के निज़ाम अदल को चला सकते हो? बना लो। बनाया, ऐसे लोगों को बनाया कि जिनको आज तक दुनिया आदिल समझती है, जिन्हें आज तक दुनिया बड़े बड़े खताबात देती है, मगर हुआ क्या? उन्हीं की वजह से इस्लाम के निज़ाम अदल का हुलिया बिगड़ गया। उन्हीं की वजह से इस्लाम की अदालत जो उसकी रूह थी वो मस्क हो गई। इसी वजह से अमीरुल मोमिनीन क्यों तड़पते थे? कई के लिए तड़पते थे? आप समझते हैं कि हजरत अली को इख्तिदार की जरूरत थी?
حضرت فرماتے ہیں فوالذی بیدہ نفس علی بن ابی طالب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں علی بن ابی طالب کی جان ہے، اے عبداللہ ابن عباس، یہ جو اقتدار جو مجھے ملا، یہ جو حکومت ملی ہے، اس حکومت کی قدر و قیمت بکری کی ناک سے بہنے والے پانی سے کمتر ہے۔ وہ علی جس کی نظر میں حکومت کی حیثیت بکری کی ناک سے بہنے والے پانی سے کمتر ہو، پھر جب ایسا ہی ہے تو پھر خطبہ شقشقیہ میں شکایت کیوں کرتے ہیں؟ اما واللہ لقد تقمصها ابن فلان وانه ليعلم ان محل منها محل القطع من الرحى۔ پھر مولا جب حکومت کی یہی صورت ہے تو پھر آپ شکایت بھی کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میری قمیص کو فلاں نے مجھ سے اتار کے پہن لیا، اور پھر جب آپ عبداللہ ابن عباس سے جنگ صفین سے پلٹ کے آتے ہیں تو راستے میں آپ اپنی جوتی ٹانگ رہے ہیں، جوتی ٹوٹ گئی تھی اس کو ٹانکا لگا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں ٹانکا لگا دوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میری جوتی ہے، میں خود ٹانکا لگا لوں۔ تو واقعاً اگر اس نظام میں آپ ذرا سا توجہ دیں کہ میں ممبر پر بیٹھ کے گفتگو کروں، صرف گفتگو میں لوگوں کو سنانے کی ضرورت کے پیش نظر، ورنہ نظام اسلام کیا ہے؟ گول دائرے میں بیٹھنے کی یہ ایجاد کس کی ہے؟ پیغمبر اکرم کی۔ باہر سے آنے والے کو سرور کائنات کو تلاش کرنا پڑتا تھا پیغمبر کہاں ہیں۔ گول دائرے میں بیٹھتے تھے، کوئی فرق نہیں رکھتے تھے پیغمبر اکرم، کوئی گاؤں تکیہ رکھا ہوا ہے یا کوئی لباس ہے جس کی وجہ سے لوگ آ کے فوراً پیش آنے کہ ہاں یہ پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ انتہائی سادہ لباس، انتہائی سادہ رہائش، اور بلکہ رہائش کے دوران بھی پیغمبر اکرم اس نظام عدل پر اتنی دقیق نظر رکھتے تھے کہ اگر کسی امیر کے ساتھ ایک غریب، ایک دیہاتی، ایک بوسیدہ پھٹے ہوئے کپڑے والا صحابی آ کے بیٹھا ہے تو قدرت کو بھی کس قدر اس نظام عدل کی حفاظت کی کتنی اہمیت تھی۔ آپ توجہ دیجئے کہ ایک غریب صحابی آ کر ایک امیر صحابی کے پاس بیٹھتا ہے اور وہ امیر صحابی اس غریب صحابی سے اپنے کپڑے یوں بچاتا، کپڑے یوں سمیٹتا، اس غریب کی غربت کو دیکھ کے اپنے کپڑے سمیٹتا۔ بس اتنی سی بات، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، نہ وہ وہاں سے اٹھا، اس نے صرف اس غریب کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر اپنے کپڑے سمیٹے۔ چہرہ رسالت پر جلال کے آثار نمودار ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے اس امیر سے فرمایا تو نے اس لیے اپنے کپڑے سمیٹے کہ شاید اس کی غربت تجھ تک نہ آئے۔ بڑی محفل میں یہ نہیں کہ بعد میں ہم ٹوکیں گے جب سب جائیں گے، نہیں، سب کے سامنے، اس لیے کہ تربیت ہو، اس لیے کہ اس غریب کی اہمیت بھی واضح ہو اور اس امیر کو بھی پتہ چلے کہ یہ ہے کیا۔ تو اب پیغمبر اکرم فرماتے تو نے اپنے کپڑے اس لیے سمیٹے کہ اس کی غربت کہیں تم تک نہ پہنچے۔ وہ کانپا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اپنے اس فعل کی میں معافی چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا تو نے ایک مومن کی توہین کی ہے، اسی سے معافی مانگ لے جس کی تو نے توہین کی ہے۔ تو اس نے کہا تو مجھے معاف کر دے، میں اپنی پوری دولت و ثروت کا آدھا حصہ تجھے دوں گا۔ تو اس غریب نے پیغمبر کی طرف دیکھا، پیغمبر اکرم نے فرمایا تجھے منظور ہے، کیا تو قبول کرتا ہے ان کی آدھی دولت کو؟ تو اس غریب نے کیا کہا؟ اس غریب نے کہا یا رسول اللہ جس کی دولت کی وجہ سے چہرہ رسالت پر غصہ آ جائے اس دولت کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہ ہوتا ہے ایمان، اسے کہتے ہیں نظام عدل۔ اور پھر پیغمبر کی بارگاہ میں تربیت کا اثر دیکھیے، تربیت کا اثر، ورنہ کون ہے جس کو دولت بلا زحمت دولت ملتی ہے اور وہ انکار کرتے کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، تربیت کا مسئلہ ہے۔ نظام عدل مکتب علی اور مکتب سرور کائنات میں تربیت پانے والے، اس لیے ہم منتظر ہیں اس نظام عدل کے نافذ کرنے والے کے لیے۔ اب قدرت جو قرآن کریم کا ارشاد ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ان الارض حضرت کے ساتھ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث یقیناً بے شک صرف میرے نیک بندے ہوں گے۔ میرے معبود کب ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ آج تک تو نہیں ہوئے۔ مختصر سی مدت کے لیے حضرت سلیمان ابن داؤد نے حکومت کی اور مختصر سی مدت کے لیے ان کے والد حضرت داؤد نے حکومت کی۔ اس سے زیادہ مختصر حضرت یوسف پوری طرح حاکم نہیں تھے، وزیر تھے، خزانوں کے وزیر تھے، خزانے ان کے ہاتھ میں تھے، عزیز مصر حاکم تھا۔ مختصر سی مدت کے لیے انہوں نے حکومت کی۔ اور پھر قرآن بار بار کہتا، آج ان میں سے چند آیتیں میں آپ کی خدمت میں تلاوت کروں گا، سورہ انبیاء میں، سورہ حج میں،
سورہ بنی اسرائیل میں مسلسل، سورہ ابراہیم میں، سورہ انبیاء میں، سورہ کاف میں متواتر قرآن کہہ رہا کہ میری اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ آج تک تو تیرا نیک بندے اس کا وارث اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے تیرے بندگان میں سے وہ خائن بندے، وہ ظالم بندے، وہ فاجر و فاسق بندے جو اس زمین کے وارث بنے، اور آج بھی وہی چل رہے ہیں۔ اب عراق کی سرزمین کو امیر المومنین کی حکومت کے بعد سے لے کر آج تک شہزادی جب بدعا دے کے بازار کوفہ سے گزر گئی، یسلط اللہ علیکم اشرار الناس، ہاں آج کے بعد تم پر خدا شریر ترین افراد کو مسلط کرے۔ عجب ہے، اس بدعا کے بعد سے لے کر آج تک کبھی کسی شریف النفس نے سرزمین عراق پر حکومت نہیں کی، اور آئے تو یزید کے بعد یزید آیا، یزید کے بعد یزید۔ اس وقت جو شخص، اس لیے امیر المومنین سید ابن طاؤس الملاحم والفتن، اور پھر خطیب بغداد بشارت الاسلام جو اہل سنت کے عالم دین ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی اس میں ایک علامات ظہور میں یہ دی کہ عراق کے سلسلے میں ہر ملک کے بارے میں جو واقعات آئیں گے اس میں ضمناً میں تفصیل سے، مگر چونکہ میری گفتگو سے متعلق عرض کروں کہ 3 عبد گزریں گے، بشارت الاسلام، خطیب بغداد، 3 عبد گزریں گے، چوتھا جس کی پنڈلیاں پیلی ہوں گی وہ گزرے گا، اس کے بعد 5واں کائنات کا ظالم و سفاک ہوگا، پھر امیر المومنین فرماتے ہیں وہ دجال ہوگا، پھر ایک جگہ امیر المومنین فرماتے ہیں وہ انسانیت، وہ خونخوار درندہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں 3 عبد گزر گئے، چوتھا جس کی پنڈلیاں سب تھی کون تھا؟ حسن بکر تھا، اس کے بعد 5واں کون ہے جسے دجال کہا، یہ ہے جو اس وقت ہے، یہ ہے جو اس وقت قاتل علماء، قاتل سادات، قاتل انسانیت، جو اپنے ہاتھ سے جس نے 3 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک افراد کو قتل کیا، امیر المومنین اس کو دجال سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کسی حکومت کا ذکر نہیں ہے، ایک سادات حسنی میں سے ایک سید کا قیام ہے، عین ممکن ہے کہ اعلی حکیم چونکہ سادات حسنی ہے، پوری کوشش اور پوری قربانی اس خاندان نے طول تاریخ میں دی ہے، عین ممکن ہے کہ ان کی کامیابی ہو، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی کامیابی ہو۔ بہرحال مگر اس کے بعد حضرت فرماتے 3 عبد گزریں گے، چوتھا ظالم جس کی پنڈلیاں سبز ہوں گی، 5واں کائنات کا ظالم ترین انسان ہوگا، اور اس 5ویں کو آخری اور علامات ظہور، حضرت کے ظہور سے بالکل پہلے کا قرار دیا گیا۔ تو ایسی صورت میں اب آپ غور کیجئے، عبدالسلام گزر گئے، عبد الکریم گزر گئے، عبد الرحمن گزر گئے، عبد الرحمن کے بعد حسن بکر آیا جو کہ چوتھا، اس کے بعد یہ ہے جس کے بعد عراق کی سرزمین پر حکومت کا کوئی ذکر نہیں، اس میں جنگ کا ذکر ہے کہ گورے داخل ہوں گے، سرزمین عراق کو جلی ہوئی کھال کے مانند بنا دیں گے، عراق والے جب تک زیر زمین نہ جائیں، بغداد خاص طور سے، بغداد کے بارے میں حضرت امیر فرماتے ہیں کہ جب تک زیر زمین کھڑکیاں، روشن دان سب بند کر کے زیر زمین نہ جائیں وہ بچ نہیں سکتے، زندہ نہیں رہیں گے۔ تو خیر عراق پر پوری تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں عرض کروں کہ جب یہی صورتحال ہے، یہی کیفیت ہے، تو ان حالات کو دیکھ کر لکھنے والے نے کتاب لکھی عصر ظہور، یعنی ہم آپ ظہور کے زمانے میں ہیں، یہی زمانہ ہے ظہور کا زمانہ۔ عین ممکن ہے، میں چند علماء کے اقوال بھی شاید میں نے نقل کی، مجھے نہیں پتا، آیت اللہ گلپایگانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے تو انتقال ہوا، آپ جانتے ہیں کہ ایک مرجع عالی قدر نے فرمایا کہ بہت قریب ہے حضرت کا ظہور۔ مرجع اس طرح سے نہیں کہتے کہ وہم و گمان کی بنیاد پر بات کر، بہت قریب ہے وقت ظہور۔ جب آیت اللہ مراشی نجفی کا انتقال ہوا تو مرحوم نے فرمایا بہت قریب ہے حضرت کا ظہور۔ پھر ان سب کو چھوڑیے، ابھی وہ روایت جو امام پنجم سے علی قرانی نے عصر ظہور اپنی کتاب میں نقل کیا، فلاں کی آل میں جب عبداللہ جب آ جائے تو بس اس کے بعد شہنشاہیت نہیں ہے فلاں کی اولاد میں۔ تو میں نے پرسوں اشارتاً عرض کیا تھا، ابھی بھی میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے پتا ہے یہاں کے حالات، مگر وہ آخری ہے، اس کے بعد اسی کے دور میں حضرت کا ظہور ہے، اسے قتل کیا جائے، اسے کسی جرم پر خود آپس میں لڑائی ہوگی، اس کے بعد حضرت کا ظہور ہے۔ تو اس سلسلے میں ویسے بھی ان کی عمر کتنی ہے آپ کو پتا، ان کی عمر جن کا میں نے نام لیا ان کی عمر اس وقت 72 سال ہے، اب جیے گا تو بھی کتنے سال تک جیے گا یہ؟ جب آپ اس اندازے سے بھی اگر حساب لگا لیں کہ جب وہ آخری بادشاہ ہے اور پھر اس کی اس وقت 72 سال عمر ہے، تو مزید 25 سال لگا لیجیے، چلیے مزید 10 سال لگائیے، 20 سال لگائیے، اس سے زیادہ 100 سال سے زیادہ تو بہت مشکل ہے اس دوران
100 साल से ज्यादा किसी की जिंदगी बहुत मुश्किल है इस वक्त। हाँ, अभी मैंने हिसाब किया 73 साल उसकी उम्र है। उससे बड़े जो हैं उनकी उम्र 76 साल हो गई है। तो 2 साल दोनों में 2 साल का फासला है दोनों में उम्र के लिहाज से। ये हैं गोया 74 साल के, वो हैं जो बरसर इख्तिदार है वो है 76 साल के। तो 74 साल जिसकी उम्र है उसे 6 साल और लगा लिए 80 साल। तो आप 10 साल और लगा लीजिए 16 साल, दुरुस्त 90 साल। 90 साल से ज्यादा उमूमन किसी की उम्र नहीं है आजकल। तो ऐसी सूरत में भी हम आप आसरे ज़ुहूर, ज़माने ज़ुहूर में जिंदगी बसर कर रहे हैं। किसी भी लम्हे आवाज आ सकती है, और वो आवाज किस तरह से आएगी, कैसे, वो तो खैर मैं दूर तक निकल गया माजरत के साथ। मुझे सिर्फ कुरान करीम की आयात के ज़िम्न में गुफ्तगू करनी थी, सलवात दीजिएगा। इरशाद होता है वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बअद अज़्ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। जमीन पर सूरह वाक़िआ अनबिया, जमीन पर मेरे नेक बंदे वारिस होंगे और वही हुकूमत करेंगे। तो अब तक तो किसी ने हुकूमत नहीं की, और की तो बहुत मुख्तसर हुकूमत की। हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद, हजरत यूसुफ और हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम ने मुख्तसर से हुकूमत की। उसके बाद ये आयत हजरत सादिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाते हैं, ये आयत बेशक तफसीर अली इब्न इब्राहिम, हजरत ने फरमाया कि ये आयत हमारे कायम के बारे में है। सूरह वाक़िआ हज आयत नंबर 39 इरशाद होता है उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुल्म। उन लोगों को हमने उज़िन, उनको इजाजत दी जा चुकी है। क्या उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातिलूना, उन लोगों को इजाजत दी जा चुकी है जो अल्लाह की राह में मुकातला करते हैं। बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इसलिए कि इन पर जुल्म हुआ है, इन पर तारीख इंसानियत ने बहुत जुल्म ढाया, इसलिए अब हमने भी उनको इजाजत दी है। क्या इजाजत दी है? कि वो उठें और अपने जुल्म का बदला लें और फिर जमीन के वारिस बने। ये आयत बिल्कुल खुली है हजरत हुज्जत के बारे में, इसलिए कि आलम इस्लाम में सबसे ज्यादा जुल्म किस पर हुआ? सरवर कायनात के आले पाक पर हुआ। और सरवर कायनात के आले पाक के जुल्म का इंतकाम लेने वाला कौन? हजरत कायमा आले मोहम्मद। ये आयत बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हजरत हुज्जत के सिलसिले में है। सूरह वाक़िआ हज आयत नंबर 39 उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातिलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। और खुदा पूरी तरह कादिर है, उनकी मदद करेगा, जब वो उठेंगे उनकी मदद करेगा। ये दो। तीसरी आयत वमन आक़ब बिमिस्लि मा उक़िब बिहि सुम्मा बुग़िया अलैहि लयंसुरन्नहुल्लाह। हाँ, जो शख्स दुश्मन की इतनी ही तकलीफ पहुंचाए जितनी दुश्मन की तरफ से उसको तकलीफ पहुंचाई गई थी, और फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह ताला उसकी जरूर नुसरत करेगा। इमाम इससे हजरत सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, जो तूले तारीख में हम पर अजियत की गई है किसी पर नहीं की गई, और इस अजियत के बदले में हमारे कायम है जो जब आएंगे तो खुदा उनकी नुसरत करेगा। यह आयत भी हजरत हुज्जत अल्लाह ताला फर्ज शरीफ के बारे में। और फिर सूरह हज आयत नंबर 41 अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात। हम उन्हीं लोगों को जमीन का वारिस बनाएंगे जब उनके हाथ में हुकूमत आती है तो वो क्या करते हैं? वो नमाज कायम करते हैं और वो ज़कात देते हैं, यानी ज़कात को लोगों से लेने का एहतिमाम करते हैं, मुस्तक़ीम तक पहुंचाते हैं, और वो नमाज कायम करते हैं, वो निज़ाम अदल को कायम करते हैं। उन्हीं को हम रूए जमीन का वारिस बनाएंगे। ये अबुल जारूद से रिवायत है कि हजरत इमाम बाक़र सल्लल्लाहु अलैहि का इरशाद है। यह आयत आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिर तक तमाम आइमा और इमाम मेहदी सल्लल्लाहु अलैहि और उनके असहाब तक के लिए, इनको अल्लाह ताला मशरिक़ से मगरिब तक सारी रूए जमीन पर हुकूमत देगा, उनके जरिए से अपने दीन को गालिब करेगा, उनके और उनके असहाब के जरिए बिदअतों और बातिल उमूर को मिटा देगा। जिस तरह अहले बातिल बेवकूफ लोगों ने हक को मिटाए रखा था और फिर जुल्म कहीं नजर न आए, वो लोग नेकियों का हुक्म करेंगे और बुराइयों का। तफसीर अली इब्न इब्राहिम, जहां से इसकी तफसीर 5वीं आयत इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन। जब हम चाहें
आसमान से अपनी वो निशानी उतारेंगे कि जिसके सामने पूरी कायनात इंसानियत की गर्दनें झुक जाएंगी। तो तारीख इंसानियत में तो कोई ऐसी आयत नहीं आई है आज तक कि जिसके सामने उसके उतरते ही पूरी कायनात इंसानियत ने उसके सामने अपनी गर्दनें झुकाई होगी। तो इसीलिए हजरत सादिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये हमारे कायम हैं, जब जाहिर होंगे तो आसमान से ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिनकी वजह से कायम आल मोहम्मद के सामने पूरी कायनात मजबूर हो जाएगी गर्दन झुकाने पर। खा वो जदीद से जदीद, अब हम आखिर में अर्ज करेंगे कि इतनी जदीद दुनिया, इतना जदीद असलहा, इस कदर, अब तो ये एटम बम वगैरह हम बहुत पीछे थे, जो आज और कल हमने धमाका करके कमाल दिखाया कि हम भी आगे बढ़ गए। अभी तो ये असला सब पुराना हो गया। अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि कायम आल मोहम्मद के ज़ुहूर की निशानियों में से एक निशानी वो खुतबतुल बयान के नाम से, उसमें हजरत फरमाते हैं सयज़लिमुन्नास बिशुआ शम्स, तारीख इंसानियत पर जो जुल्म का असलहा इस्तेमाल किया जाएगा वो सूरज के शुआओं को इस्तेमाल किया जाएगा। खुतबतुल बयान 1400 साल पहले का खुतबा, जहां सूरज के शुआओं की तस्खीर का कोई तसव्वुर न था कि इंसान एक दौर में सूरज को भी तस्खीर करेगा और सूरज की शुआओं को इंसानियत को जलाने पर इस्तेमाल करेगा। उस खुतबे में हजरत फरमाते सयज़लिमुन्नास बिशुआ शम्स, इंसानियत पर जुल्म किया। उसी खुतबे में हजरत फरमाते मैं देख रहा हूँ आसमान से बातें करने वाली बिल्डिंगें, उन पर सूरज की शुआओं को छोड़ा जा चुका है। सूरज की शुआओं ने इंसानियत को खाकिस्तर बना दिया, जला दिया है, वो जल चुके हैं, खालिस बिल्डिंगें नजर आती हैं। तो सूरज की शुआओं को जलाया जाएगा। तो हजरत हुज्जत की सवारी क्या है? इस असलहे के मुकाबले में हजरत हुज्जत का असलहा क्या है? क्या हजरत अमन और सुकून से जब तशरीफ लाएंगे तो ये सारे हुक्मरान झुक जाएंगे, ये सारे हुक्मरान हुकूमत हजरत के हवाले कर देंगे, या ये कि हजरत किसी जदीद तरीन और इंतहाई जदीद तरीन चीज के साथ आएंगे कि जिसके सामने पूरी कायनात बेबस हो? याद रखिए, इसमें जो कदीम जो रिवाज चला आ रहा, एक तसव्वुर चला आ रहा, जिसके सिलसिले में कोई रिवायत मुस्तनद नहीं मिलती। हमारे उस्ताद मोहतरम नजफ अशरफ में हजरत आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद कलांतर जब पढ़ाते थे, फरमाया करते थे मैं इस बात का बिल्कुल भी कायल नहीं हूं कि हजरत हुज्जत जब आएंगे तो बिजली नहीं होगी, असलहा नहीं होगा, सवारी नहीं होगी, वो पुराना दौर होगा, पत्थर और तलवार और नेजे का। कहते नहीं, ये सब गलत है। इस तरह की कोई मुस्तनद रिवायत नहीं मिलती, इसलिए कि आने वाला 1,24,000 अनबिया का वारिस है, और 1,24,000 अनबिया जब आए हैं तो कौमी तरक्की को रोक के नहीं आए हैं, बल्कि कौमी तरक्की के मुकाबले में एक चीज लेकर आए जिसके सामने दुनिया बेबस थी, और उस बेबसी का नाम मौजिजा है। मौजिजा के माने यानी बेबसी, मौजिजा के माने यानी आजिज। हजरत हुज्जत जब आएंगे तो ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं होगी, सवारियां नहीं होंगी, ये सब कुछ नहीं होगा, असलहा मुतहरिक नहीं होगा, बस गुप्त अंधेरा होगा, वही पुराना नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बल्कि इससे हजरत अमीर तो सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं, तफसीर आयतुल कुर्सी की तफसीर में देखिए समावात की जो तफसीर की गई है, और खास तौर से सूरह वाक़िअ रहमान की इस आयत की तफसीर में या माअशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। सूरह वाक़िअ रहमान, ऐ जिन्नो इंस अगर तुम आसमान की तरफ जाना चाहो तो फनफुज़ू चले जाओ, कोई रुकावट नहीं है। ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, मगर ये कि तुम नहीं जा सकते, बहुत बड़ी ताकत और सरवत। इस आयत की तफसीर में अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं मेरे कायम के ज़ुहूर के जमाने में सैयारों की तरफ आमद रफ्त आम हो जाएगी। यह अमीर अल-मोमिनीन का इरशाद है। आज से 3 साल पहले ब्रिटिश का एक मकाला पढ़ी है, अखबारात में आया है, और आपकी 3 साल पहले जो जनतरी छपती है उसने भी उस मकाले को अपनी जनतरी में दिया है कि 30 साल के अंदर अंदर इंसानी आमद रफ्त दूसरे सैयारों में आम हो जाएगी। हजरत अमीर सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते कि हमारे कायम की आमद के बिल्कुल करीब जमाने में और हजरत हुज्जत की मौजूदगी में सैयारों में आना जाना, सैयारों की मखलूक का आना और यहाँ की मखलूक का जाना, तो तरक्की को रोक के नहीं आएंगे हजरत, बल्कि तरक्की अपने उरूज पर होगी। उसके मुकाबले में एक मौजज़ा लेकर आएंगे हजरत की सवारी के बारे में हम आखिर में अर्ज करेंगे कि हजरत की सवारी खुद कैसी सवारी है। हजरत जब आएंगे दुनिया के मुकाबले पर तो क्या क्या लेकर आएंगे, कौन सा असला होगा, किस तरह से हजरत मुकाबला करेंगे लोगों से। मगर इस वक्त सिर्फ कुरान और हजरत की हुकूमत के बारे में कुरान करीम का इरशाद, कुरान करीम इरशाद होता है
وَلِمَنْ تَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ. اس آیت کو حضرت صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا یہ آیت بالکل واضح ہے کہ یاد رکھو ہم اس کی مدد کریں گے، ظلم جس پر ظلم ہوا تھا اس ظلم کے وارث کی ہم مدد کریں گے. تو ظلم کا وارث یہی تو ہے، مظلوم کا وارث حضرت حجت ہیں جو طول تاریخ میں سرور کائنات کے آل پاک پر ظلم ہوا، اور اس ظلم سہنے والے خاندان اور اس کا وارث، مظلوموں کے وارث حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف ہیں. اور حضرت کی بھرپور قرآن کریم نے اب تک جو میں نے تقریباً 7 آیات کی تلاوت کی، ان 7 آیات میں ایک واقع قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کو بھیجیں گے، ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے. تو قدرت ظاہر ہے کہ اب اگر اپنے زمانے کا سپر پاور فرعون جب موسیٰ سے بچنے کی خاطر 70,000 معصوم بچوں کو ذبح کرنے کے باوجود قدرت نے یہ اہتمام کیا کہ گود فرعون ہی میں موسیٰ پلے، اور گود فرعون ہی میں موسیٰ پلے، اور اسی گھر سے انقلاب اٹھے جس گھر سے ظلم اٹھتا ہے، جو گھر ظلم کی بنیاد ہے وہیں سے عدل اٹھے، آواز صدائے عدل بلند ہو. تو قدرت چاہے تو انتظام قدرت کا تو اسی طرح سے واقعا حضرت حجت کو بعض اوقات حضرت موسیٰ سے بہت زیادہ تشبیہ دی گئی. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہم آخر میں عرض کریں گے حضرت اپنی اولاد کے ساتھ اس وقت کہاں ہے، تو اس وقت پوری تفصیل میں اس وقت صرف اپنی گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے عرض کروں کہ اس زمانے کے شاید اسی لیے زیادہ حضرت موسیٰ سے تشبیہ دی گئی ہو کہ 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ حضرت موسیٰ فرعون کے خوف سے نکل کے بھاگے تھے اور ایک 10-11 سال تک پردے غیب میں رہے، اور اس کے بعد حضرت شعیب کے پاس رہے اور ان کی بیٹی سے شادی کی، ان کی بکریاں چراتے رہے. اس کے بعد پھر حکم ہوا کہ اب چلا جا فرعون کو دعوت کر دے حق کی طرف. تو حضرت موسیٰ پلٹ کے آئے. ایک وجہ جو مشترک ہے، جو قدر مشترک ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ بھی پردے غیب میں گئے، ایک مرتبہ سامنے آنے کے بعد پھر پردے غیب میں گئے. یہ حضرت حجت ولادت اور پھر کچھ 5 سال کی عمر تک سامنے آنے کے بعد پردے غیب میں گئے. ایک وجہ مشترک. دوسری جو قدر مشترک ہے حضرت موسیٰ اور حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف میں، حضرت موسیٰ اپنے زمانے کے فرعون کی گود میں پلے. حضرت موسیٰ اسی فرعون کے محل سے اٹھے، اسی فرعون کے محل سے اٹھے اور مقابلہ بھی کیا. تو فرعون سب سے پہلے فرعونی نے حضرت موسیٰ کے ماننے والے کو تھپڑ مارا. لڑائی ہو رہی تھی، اتفاق سے حضرت موسیٰ کا گزر ہو رہا تھا وہاں سے، اور جب حضرت موسیٰ گزر رہے تھے فاستغاث الذی من شیعته، یعنی استغاثہ، قرآن کریم کی آیت، استغاثہ کیا اس نے جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا. تو اب یہ اس آیت سے ایک اور بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی انبیاء اور انبیاء کے نائبین کے ماننے والے تھے، یہ آیت بتاتی ہے کہ طول تاریخ میں وہ استغاثہ کرتے تھے، وہ انبیاء کو مدد کے لیے پکارتے تھے. انبیاء کو مدد کے لیے پکارنا اگر شرک ہوتا تو قرآن یہاں مذمت کرتا، نہ کی تعریف. قرآن یہاں تعریف کے طور پر ارشاد فرماتا فاستغاث الذی من شیعته، جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس نے موسیٰ کو استغاثہ کیا. اسے نہیں پتا تھا موسیٰ آ گئے ہیں. ان کی کیفیت بنی اسرائیل کی یہی تھی جیسے ہماری آپ کی، وہ منتظر تھے موسیٰ کے کہ آئیں اور فرعون کے ظلم سے نجات دلائیں. انہیں نہیں پتا تھا موسیٰ آئیں، جیسے ہم آپ، حالانکہ موسیٰ ان کے ساتھ گھومتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مگر انہیں نہیں پتا تھا یہ موسیٰ. بےآئینی اسی طرح سے ہمارے آپ کے امام میرے آپ کے ساتھ ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم نہیں پہچانتے ان کو، وہ ہمیں پہچانتے ہمارے ساتھ ہیں. غیب کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہیں اور ہیں، نہیں، ہم پہچانتے نہیں ہیں. حضرت ساتھی ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں ہماری گفتگو کو. تو غرض ایک تو قدر مشترک حضرت موسیٰ اور حضرت حجت میں، دوسری قدر مشترک جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح سے موسیٰ گود فرعون میں پلے، اسی طرح سے اس وقت دنیا میں اتنی ساری تحقیق کی گئی ہے. دنیا میں صرف 2 جگہ رہ گئے ہیں. ایک جاپان کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے کہ جہاں کشتیاں غرق ہوتی ہیں، جہاں جس کے قریب سے صرف کشتیاں غرق ہوتی ہیں، ہوائی جہاز کوئی غرق نہیں ہوتا. ایک جو آپ بھی جانتے اور میں بھی اور پوری دنیا آپ جانتی ہے، امریکہ، جو اس وقت دنیا یہ انسانیت کے لیے فرعون سے کم نہیں. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ آج انسانیت کا قتل عام اگر کہیں بھی ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے. تو آج کے فرعون کے سامنے شاید قدرت نے حضرت حجت کو رکھا ہے اور 10 دفعہ باقاعدہ فوج کے ساتھ بائی ایئر اور بائی شپ حملہ کیا گیا جزیرے خضرا برمودا ٹرائنگل پر. جو گئے وہ پلٹ کے نہیں آئے.
जो गए उनका नामो निशान भी नहीं मिला। तो उस बरमुदा ट्रायंगल पर हम आखिर में गुफ्तगू करेंगे कि उसकी खूबी क्या है, और वहां आप तक अब तक यानी जिसके बारे में जो वहां से गुजरता है, तो एक तो कि हजरत हुज्जत की उम्र तवील है, हजरत हुज्जत की उम्र के तवील होने के सिलसिले में भी वो कमेंट्री फिल्म है, वो आप खुद देख सकते हैं घर पर, या आप बच्चों को भी दिखा सकते हैं। ये तो उनको नहीं पता कि हजरत हुज्जत है वहां पर, या कोई सिर्फ 3 ख्यालात का इजहार किया गया है कि या तो नीचे कोई जो जवाहिरात में से कोई हीरा है जो आग फेंकता है जिससे किश्तियां जलती हैं, या तो हवाएं चलती हैं उस जजीरे में जिसकी वजह से समंदर दौड़ खाता है जिसकी वजह से किश्तियां गिरती हैं। न उससे कोई किश्ती गुजरती है, न उससे कोई हवाई जहाज गुजरता है। हवाई जहाज गुजरता है तो भी उसको रोक दिया जाता है बिल्कुल फजा के ऊपर, और जब किश्तियां गुजरती हैं तो उनको रोक दिया जाता है। अक्सर बेशतर किश्तियां गर्क हो जाती हैं, एक का दुक्का किश्तियां छोड़ दी जाती हैं, और जो छोड़ दी जाती हैं उनमें भी 2 चीजें नहीं मिलती है, एक जो सिमत मालूम करने का आला, और दूसरा जो उसके कागजात होते हैं वो नहीं मिलते। बाकी कोई चीज नुकसान नहीं, न उनके खाने पीने की चीजें, न उनकी तिजारत की चीजें, कोई चीज नुकसान नहीं, सिर्फ 2 चीजें गायब हो जाती हैं उन किश्तियों से। आखिर क्यों? तो इस पर जाहिर है कि हम बाद में, मगर हजरत हुज्जत का वजूद अकबर, हजरत की हुकूमत कुरान करीम से इसी तरह से साबित है जिस तरह से कि आफ्ताब आलमताब आसमान के बीच में। और माजरत के साथ इससे ज्यादा इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं यहाँ से उतरने के बाद दौड़ के बहुत ही तेजी से जाकर मुश्किल से मैं पहुंचता हूं दूसरी मजलिस के लिए मिंबर पर, इसलिए फिर 10 मिनट मेरे मसाइब के लिए मेरे पास रह जाते हैं। इसके बाद तसलसल के साथ इसी मौजू पर अब हम इंतहाई दिलचस्प मौजू पर कल से इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुरान करीम से सिर्फ ये साबित करना था कि कुरान करीम ने, हमने सिर्फ 7 आयातों की तिलावत की। मैंने अर्ज किया 101 आयात हैं कुरान करीम में जो हजरत हुज्जत की हुकूमत पर पूरी तफसील से कुरान गुफ्तगू कर रहा है। तो हम 101 आयात पर गुफ्तगू करके आपके जहन को थकाना नहीं चाहते, पर इतनी सी बात काफी कि कुरान से हजरत हुज्जत ये भी देखिए कि इन आयात की तावील सिर्फ हमारे उलमा ने की है, सिर्फ सादिक आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने की है, और दूसरे मकातिब फिक्र ने नहीं की है। मगर क्योंकि हम अभी तक दूसरे मकातिब फिक्र के नजरिए को पेश हमने नहीं किया, अभी तक हम कुरान और अपने उलमा की हद तक महदूद हैं। दूसरे उलमा का नजरिया भी आपकी खिदमत में पूरी तफसील से पेश किया जाएगा हजरत हुज्जत के सिलसिले में, बल्कि गैर इस्लामी नुक्ते नजर, जैसा कि शुरू में भी मैंने अर्ज किया था, हिंदू है, पारसी है, इंसानियत, मुतलकन इंसानियत का नजरिया पेश किया जाएगा कि इस जमीन, इस दुनिया से मुतालिक इंसानियत का नजरिया क्या है। क्या इस फितना फसाद के बाद जमीन का खातिमा है, या इंसान तवक्को रखता है कि कभी इंसानियत, तड़पती हुई इंसानियत कभी तो नजात पाएगी। क्या नजरियात पाए जाते हैं इंसानों के अंदर। यहां तक हमारी गुफ्तगू खत्म हो गई। अब आइए इसी हुज्जत खुदा के एक जुमले पर 2 जुमले मसाइब का आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। जुमे का परसों मैंने, कल की गुफ्तगू में मैंने वो मसाइब जो आपकी खिदमत में पेश किए थे वो नामुकम्मल थे, और उनको मैं आखिर तक वो रिवायत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद इल्तिमास से दुआ। हाँ, सरवर कायनात के आला पाक की रहाई किस बुनियाद पर हुई, कैसे रहा किए गए, क्यों रहा किए गए। यजीद जिसने कत्तन उसका कोई इरादा नहीं था सरवर कायनात के आला पाक, जितनी आयात की तिलावत की गई, इन आयात में 2 चीजें कदर मुश्तरक थी। आपने देखा कि हम जरूर मदद करेंगे उसकी जिस पर जुल्म हुआ, तो उन मजलूमों के वारिस हैं। किन मजलूमों के? तारीख इंसानियत में इससे बढ़कर जुल्म का कोई वाक़या आपके सामने नहीं आता जो सरवर कायनात के आला पाक पर जुल्म किया गया। रसूल जादियों को दर दर फिराया गया, अली और जहरा की बेटियों को दर दर फिराया गया, और फिर सरवर कायनात के आले पाक को ज़िबा किया गया। बस 2 जुमले मसाइब के उसी कल की रिवायत को तसलसल के साथ कहते, अल्लामा मिर्ज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि कैसे रहा किया यजीद ने। 1 साल की मुद्दत तक ज़िंदान शाम में रखने के बाद यजीद ने देखा कि जब इनकलाब, वो रिवायत जो कल मैंने उसको पेश किया आपकी खिदमत में, जब उसने देखा इनकलाब नमूदार हो चुका है, वो शिकारी जिसने जाके एक एक शामी के दरवाजे को खटखटाया, कहा कि ए अहले शाम, हमसे तो कहा गया था कि खारिजी एक गुरु है जिसको हम लाए हैं, जिन्होंने यजीद के खिलाफ खुरूज किया था। अरे ये सरवर कायनात के आला पाक है जिनका कलिमा पढ़ते हैं, उस पैगंबर की औलाद है। जब उसने जाके एक एक शामी के दरवाजे को खटखटाया, तो अब शामी आए, शाम वाले मर्द आए, औरतें आई,
زندان شام کی طرف. اب جب زندان شام کے قریب آئی, جب عورتیں اور مرد آئے تو میں نے کل عرض کیا سب سے اہم ترین واقعہ جو سید الساجدین کے ساتھ ہوا اور سب سے زیادہ ظلم و ستم میرے آقا کے ساتھ, اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا 3 دفعہ. مجلسی لکھتے ہیں جب منہال نے سوال کیا حضرت سید الساجدین سے, میرے مولا سب سے زیادہ ظلم و ستم آپ پر کہاں ہوا, تو آپ جانتے ہیں نا چوتھے امام نے کیا فرمایا, 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ, الشام الشام الشام. کیوں 1 سال تک جب دروازے کے سامنے صبح سے شام تک کھڑا رہنا پڑے, کس قدر دقت تھی, کتنی دشواری تھی, اس لیے کہ دروازہ بند نہیں تھا, کھلا تھا. گزرنے والے کی جب نظر پڑتی تھی تو میرے آقا سید الساجدین کھڑے ہو کر فرماتے تھے گزرنے والے نہ دیکھ رسول زادیاں ابھی تک بے چادر ہیں نہ دیکھ. اور وہ حضرت سید الساجدین دروازے کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. بس ارباب بازا جب اس شکاری کو پتا چلا یہ ننھے بچے سرور کائنات کے آل پاک ہے اور یہ علی بن الحسین, حسین فرزند رسول خدا کے نواسے کے بیٹے ہیں, جب اسے پتا چلا تو اس نے ایک شامی کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور شامی اسے کہا لے شام کے رہنے والوں تم اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے سو رہے ہو, رسول زادیاں اور ان کے پاک معصوم بچے زندان شام میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ خاک شام زندان شام کی مٹی پر جب مرد آئے عورتیں آئی تو یاد رکھیے یہ انقلاب خواتین نے برپا کیا. ہاں اگر خاتون چاہے تو بہت انقلاب برپا کر سکتی ہیں, تو خواتین آئی مرد آئے تو میرے چوتھے امام نے در زندان پر کھڑے ہو کر مردوں سے فرمایا اے شام کے مردوں تم پیچھے ہٹ جاؤ, میری پھوفیاں بے چادر تم پیچھے ہٹ جاؤ. جب شام کے مرد پیچھے ہٹے خواتین آگے بڑھی تو خاتون کہیں کی بھی ہو بحیثیت ماں کے اس کا دل دکھتا ہے معصوم بچوں کو دیکھ کر. جب شام کی خواتین نے دیکھا ننھے بچے زندان شام کی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں, نہ تو ان کا کوئی تکیہ ہے نہ ان کا کوئی کپڑا ہے, مٹی کے اوپر بچے لیٹے ہوئے ہیں. جب خواتین نے اس منظر کو دیکھا تو خواتین اپنے بالوں کو نوچ نوچ کے رونے لگی, مردوں کو تانے دیے ارے تم مرد ہو, اولاد رسول اس طرح سے ہو, تم مرد ہو. اور جب خواتین نے مردوں کو تانے دیے تو مردوں کو غیرت آئی. اب مرد گئے, مردوں نے تلواریں نیام سے نکالی, مرد آئے انقلاب لائے. انقلاب لانے کے لیے جب مرد تلواریں نکال کر گلی کوچوں میں نکل آئے تو یزید کو پتا چلا کہ انقلاب آ رہا ہے, شام میں انقلاب آ رہا. یزید نے بھیجا یہ کس نے فتنہ برپا کیا, اسے گرفتار کر کے لے آؤ. اسے گرفتار کیا اس شکاری کو, اس کو گرفتار کر کے لے گئے. تو اس شکاری سے پوچھا یہ تو نے کیا فتنہ برپا کیا, جانتے اس شکاری نے کیا کہا؟ اس شکاری نے کہا اے یزید تو نے جس کو بند کیا ہے وہ بے بس نہیں ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا وہ بد دعا کیوں نہیں دیتے, وہ بد دعا دے تو تو اور تیرا تخت زمین میں ڈوب جائے, وہ بد دعا کیوں نہیں دیتے, وہ بے بس نہیں ہے. تو یزید نے جلاد کو بلا کے کہا یہ مجھے ڈوبنے کی دھمکی دے رہا, اسے قتل کر دو. بس صاحبان اولاد شکاری کو قتل کر دیا. اور جب شکاری کو قتل کر دیا تو اس شکاری کی بیوی عراق کی رہنے والی تھی اور اس خاتون کا کوئی وارث نہیں تھا شام میں. اس نے 4 بچے تھے, اس کے بچوں کو تیار کیا, چاروں بچوں کو لے کر آئی در زندان لاوارثوں کے وارث کے پاس. اور جب وارث کے پاس آئی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی تو میرے چوتھے امام نے فرمایا اے مومنہ کیا بات ہے, تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس خاتون نے کیا کہا اے ہرنی کے بچوں پر رحم کرنے والے, اگر حیوان پر رحم کر کے آپ ان کی ماں کو واپس کر سکتے ہیں تو میں اس یقین سے آئی ہوں میرے بچوں پر رحم کر کے ان کے باپ کو واپس کر سکتے ہیں. تو میرے چوتھے امام نے فرمایا کیا تم نہ گھبراؤ, ہاں تمہارا شوہر واپس آئے گا. تو میرے چوتھے امام نے کیا کیا, دست امامت کو بلند کیا دعا کے لیے, صرف ایک جملہ فرمایا اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے میری غربت کا, تو ان کے باپ کو واپس کر دے. ابھی میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا تھا. ایک مرتبہ ان یتیم بچوں کا باپ آیا اور بچوں نے جب باپ کو دیکھا باپ کے گلے سے لپٹے. میں کہتا ہوں شام کے یتیم بچوں تم خوش قسمت سے تمہارا باپ آ گیا. ہائے زہرائے مرضیہ کے یتیم بچے اور وہ کربلا کی شام, بس 2 جملے. اور جب یزید کو پتا چلا کہ وہ جسے اس نے قتل کیا تھا وہ زندہ ہو کر آ گیا ہے, جب اس نے دیکھا وہ زندہ ہو کر آ گیا ہے تو اب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ تھا سوائے اس کے کہ آل رسول کو فوراً رہا کر دے. اس نے رہا کیا. رہا کرنے کے بعد اپنے دربار میں بلایا. دربار میں بلا کے اس نے کیا کہا سید الساجدین سے, سجاد حضرت نے فرمایا ہاں یزید.
सज्जाद शाम में रहना पसंद करोगे या मदीना जाना? तो मेरे चौथे इमाम ने फरमाया, यजीद वो कौन मुसाफिर है जो घर जाना पसंद न करे? हम घर चले जाएंगे, हम घर चले जाएंगे, तुम इजाजत दो। तो यजीद ने कहा, मेरी तरफ से इजाजत है, अगर कोई दरखास्त हो। तो मेरे चौथे इमाम ने फरमाया, यजीद मैं और तुझसे दरखास्त में कोई दरखास्त नहीं है, बस तुम इजाजत दो, हम चले जाएंगे। तो हाँ, एक हमारी तुमसे ख्वाहिश है। कहा क्या? जो तूने करबला में सामान लूटा था वो वापस कर दे, इसलिए कि वो तरक़े रिसालत है, वो ज़हरा मर्जिया का तरक़ा है, वो वापस कर दे जो भी सामान मंगवाया। सईद साजिद ने देखा, उसके बाद जब चलने वाले थे तो शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, बस आखिरी जुमला, शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी। शहजादी ने फरमाया, सज्जाद बेटे हमने 1 साल तक इससे कोई दरखास्त नहीं की, आप जमाने के इमाम हैं, अगर आप मुनासिब समझे बेटे मेरी एक दरखास्त है। आप फूफी अम्मा क्या दरखास्त है? सज्जाद अब यजीद से कह दो अब हमें इजाजत दे दे, हम जिंदान चले जाएं। अब बस अरबाब रज़ा, ऐ साहिबान औलाद, शहजादी अब जिंदान क्यों जा रही है? अब जो सईद साजिद ने पलट के यजीद से कहा, यजीद हमें जिंदान जाने की इजाजत दे दे। यजीद ने कहा, सज्जाद जिंदान क्यों जा रहे हैं? तो मेरे चौथे इमाम ने फरमाया, यजीद जिंदान में मेरे बाबा की अमानत रह गई है, बस ये कहना था। इस साहिबान औलाद यजीद ने इजाजत दी। अब जो दर जिंदान खोला, अब जो जिंदान में आए तो नन्ही सी तुरबत के ऊपर मेरे चौथे इमाम लेटे। फरमाया, बहन सुकैना आ जाओ, भाई के हाथ खुले हुए हैं, गोश्त में लेके करबला ले चलूंगा, आ जाओ। मातम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।